लास्ट में जिहड़ा गीत ब्रदर हुणां ने बोलिया है, असी तीन भरा जो इको बाप तो पैदा होए, इको मां तो पैदा होए। ये नहीं कि साडे विच कदी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम सारे दी लाइफ च हुंदी है। कई सोचते भी खरे अही ठेका लिया प्रॉब्लम दा, रब साडी जिंदगी च घलदा है। मसीह लोकां दी जिंदगी दे विच एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम हुंदी आ, और मैं मोस्टली 80% लोकां दे विच प्रॉब्लम वेखी है। वो ये आ कि वो एक दूजे नूं माफ नहीं कर पाउंदे। उन्हां नूं बड़ी वारी कई लोग समझाउंदे आ और उदों मन जांदे भी ठीक आ, और कई बारी बाहरों बाहरों मेल जोल भी कर लेंदे, पर फिर दो दिनों बाद फिर उस गल ते रहिंदे। इहदे नाल साडी बहुत वड्डी आशीष रुकदी जी, बहुत वड्डी। थोड़ा हौली। असीं प्रभु यसू नूं मनण वाले लोग, यसू मसीह ने किन्ना नाल प्यार कीता। आवाज नहीं आई सारे दी। हाँ जी, सच कह रहे जी, पक्की गल आ। यसू मसीह दे नाल जिहड़ियां भैणां रहिंदियां सी किदां दियां सी भला? भैणां तुसीं नहीं बोलदियां? हाँ जी, मैं जवाब सुनना तुहाडे मूंह चों, अजे आधा घंटा हैगा मेरे को। यसू मसीह दे नाल जिहड़ियां भैणां रहिंदियां सी किदां दियां सी भला? मोस्टली वो विचारण औरतां सी। और बाइबल च साफ साफ लिखा कि यसू मसीह ने खुद ये गल कही, नवें नरोया नूं नहीं बीमारां नूं डॉक्टर की लोड़ हुंदी। और यसू मसीह कहंदा मैं धर्मियां नूं बुलाउण लई नहीं आया, इत्थे मैं पापी लोकां नूं बुलाउण लई आया। तो एक बन्ने असीं प्रेयर करदे हां कि आपां प्रभु यसू तेरे जैसा बनना चाहुंदे हां। तो यसू मसीह पापियां नाल प्यार करदा सी ते असीं पापियां नाल नफरत करदे हां। तो फिर साडी ओह प्रेयर किदां कामयाब हो सकदी? साडे तिन्नां भरावां दे विच भी बहुत वारी अणबण हुई, पर मैं एक गल दावे नाल कहना, साडे विच जिहड़ी अणबण सी ओह कदी ज्यादा दिन नहीं चली हैगी। बोलो जोर से हालेलुया। पास्टर विक्टर जॉन आज आ नहीं सके इत्थे, शायद हो सकदा आ भी जाण थोड़े समय तक, क्योंकि उन्हां दी अपनी संडे दी मीटिंग चल रही है। मेरे वड्डे भरा वा इत्थे, डॉक्टर साडा कित्थे? हुण मड़ जा सामने करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ठीक है तू पास्टर वा, तेरा वड्डा भरा वा, उहदे को माफी मंग। मैं को माफी मंगी जाके अपने भरा को। हालेलुया। साडियां फीटियां ते नहीं लथ जांदियां, असीं फिर तो उदों चंगे भले आपस विच एक दूजे। असीं दो भरा पास्टर वा, ये साडा भरा डॉक्टर वा। साडे पास्टरां विच भी कई वारी तू मैं हो जांदी, पास्टर दे विच तू मैं हो जांदी। एक दिन दो दिन वो गल दिमाग च रखी दी नहीं, बाद भी होई सी। हालेलुया। मैं कहना ये पाक रूह दा काम हुंदा है। अच्छा हुण एक गल दा जवाब देना, एक पास्टर जिहड़ा वो कलीसिया दा की हुंदा है? हां जी, सेवक ही समझदे ना, झाड़ू लाउण वाला है। बाइबल दे विच उहनूं पिता, जिहड़ा पादरी दा मतलब है ना, असल दे विच ओह पिता है। तो फिर कलीसिया की होई? पलूस ने एक जगह लिखा, वो एक बार ने एक सिस्टर ने बाइबल जो पढ़िया तो कहती है, संत पलूस ने बड़ी पुठी जी गल लिखी, कहता मैनूं जन्म दीयां पीड़ां लगियां होईयां। अगर एक मां बच्चे नूं जन्म देण लग्गियां मौत का सामना करदी आ, वो सानू पास्टरां नूं पता है, मैनूं पता है, ब्रदर हुणां नूं पता है, असीं एक रूप किदां बचाउने सानू पता हुंदा। तो जो कलीसिया दे इको पास्टर वा, इको चर्च वा, ठीक आ, और दोवें आपस च कूंदे नहीं। तुहानूं पता वा कदी पास्टर दे दिमाग ते की बीतदी?
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो जेड़े रिश्ते यीशु ने अपने लहू के द्वारा बनाए हैं बोलते नहीं वो टुटने चाहिए। यीशु मसीह जो उहदे मां बाप उहदे भैन भरा मिलने आए, किसी ने आके सुनेहा कि लिया यीशु मसीह ने कहा आ वा मेरे माता पिता ते मेरे भैन भरा जिहड़े बह के परमेश्वर के वचनां नूं सुणदे आ और उहदे हुक्मां नूं मनदे आ। सारियां गल्लां च तुसीं सही, दुआ च सही, वर्शिप करदे जे, बाइबल पढ़दे जे, सारियां गल्लां च सही जे, पर तुसीं कलीसिया दे इक्को कलीसिया दे विच रह के एक दूजे नूं वेखना पसंद नहीं करदे, तुहाडा सब कुछ खत्म हो जांदा। कई कलीसिया चों बाहर उठ के जाके अपने पास्टर जिहड़े पास्टर को आउंदे उसे पास्टर दी बदखोई करी जांदे और फिर खुदा नूं कंप्लेंट करदे कि परमेश्वर सानूं आशीष नहीं दिंदा। मंडियाले दी कलीसिया एक गल ध्यान नाल सुणियो, मेरे कोल काफी कंप्लेंटां हुंदियां, मैं गौर नहीं करदा और मैं इदां प्रचार दे विच कहना। और सुलेमान बादशाह ने लिखिया कि समझदार लई की हुंदा और मूर्ख लई सोटी। जदों प्रचार हुंदा ना कईयां नूं बड़ियां मिर्चां लगदियां भी अज पास्टर ने मेरे ते कलाम लाया। तुहानूं मिर्चां नहीं लगणियां चाहीदियां, तुहानूं खुदा दा धन्नवाद करना चाहिदा कि अज परमेश्वर ने डायरैक्ट मेरे नाल गल कीती। हालेलुया। तुहानूं अगर ते तुसीं आत्मिक जे तुहानूं मिर्चां नहीं लगणियां चाहिदियां, तुहानूं थैंक्स करना चाहिदा कि कलाम मेरे ते लग रिहा, मतलब मेरे वास्ते सी और मैं इहनूं मन्ना। मैनूं कई वारी साडे वलंटीयर आके कहिंदे आ जी फलाना साडे तो सड़दा है, फलाना सानूं आह गल कहिंदा है। तो एक गल सोचो तो सही भी उत्थे तक पहुंच गया, वलंटीयर बन गया जां वर्शिपर बन गया, किदां बनिया? सड़न वाले, ईर्खा करन वाले और सब तो वड्डी गल जे माफ ना करन वाले। तुसीं 100 साल जींदे रहो, 100 साल यीशु मसीह च चलदे रहो, रेड़ खिड़ के स्वर्ग च भी पहुंच जाओगे, पर धरती दे सफर दा आनंद नहीं कदे भी मान सकोगे। सारी लाइफ तुहाडा स्ट्रगल नहीं खत्म होएगा, ये मैं लिख के दे देना तुहानूं। सारी उम्र तुसीं मर मर के जींदे, मसीह हो के भी कई लोग अज भी क्रिश्चियन होने के बावजूद उन्हां दी जिहड़ी लाइफ है कि संघर्ष बनी रहिंदी हमेशा। पति पत्नी दी आपस च नहीं बनदी, बच्चों की नहीं आपस बनती। अपने घर दे विच एक आदत बनाओ, कई लोगों के कोलों मैं सुनिया कहंदे जी जदों असीं प्रेयर च बहिंदे दूजे नहीं बहिंदे। अपने घर दे विच एक आदत बनाओ कि हफ्ते दे विच तुसीं एक वारी सारे ने रल के दुआ करनी, जे नहीं भी करते हफ्ते च एक वारी रल के। तो देखो मैं भी रब दा सेवक हां, मैं किसी वेले उदों ना मेरी फैमिली सुत्ती पई हुंदी, ब्रदर हुणी पूरा पूरा महीना बाहर रहिंदे, उन्हें फैमिली नाल रल के किदां दुआ करनी? दुआ करनी जरूरी है। हालेलुया। भावें तुसीं कल्ले भी करो और तुसीं किसी को घर दे किसी मैंबर को जबरदस्ती नहीं। कई दुआ च ही लड़ पैंदे, तू दुआ नहीं करदा होए, तू दुआ च पहला उठ के चल गया होए, किन्ने दिन कराओगे जबरदस्ती दुआ? मैं बड़ा इस गल नूं समझदा हुंदा सी कि इकट्ठे बैठ के दुआ करनी बड़ी जरूरी है, पर मैं प्रभु दी एक महान सेवक उहदे मूँह दे विचों एक कलाम सुनिया और मैनू समझ आई इस गल की। उहदा नाम सिस्टर एवेंजलिन, जो ब्रदर पॉल दी नकरन दी वाइफ, कहंदी मेरी शादी तो बाद मेरी मम्मी दी डेथ हुई, मेरे बाप दी डेथ हुई, मेरे भरा दी डेथ हुई और मेरा जिहड़ा मन सी पूरा चिड़चिड़ा हो चुका सी, मैनू कोई कवाउंदा भी सी, बुलाउंदा भी सी, ते मैं बहुत गलत कुंदी सी उहदे नाल। शादी तो बाद दी गल कहंदी एक गल मैं वेखी अपने हसबैंड दे विच। हालेलुया। ये गल हो सकता किसी हसबैंड दी होवे, किसी वाइफ दी होवे, किसी लिए भी हो सकती। कहंदी एक गल मैं अपने हसबैंड दे विच वेखी, वो जदों भी सेवकाई चों काम तो वापस आउंदे सी
ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਬਣ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਦੀਨਾ ਕਰਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਠਹਿਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਪਾਸਟਰ ਵਿਕਟਰ ਜੌਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪਾਸਟਰ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰਿਨ ਕਹਿ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਹਿ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, 3-4 ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਖੇਖੰਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਰਾਜੂ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਸੀ ਦਿਮਾਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਪਾਗਲ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ? ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ? ਪਰ ਕਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਬਾਪ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਣਬਣ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਣਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਨਾਬਾਸ ਔਰ ਪੌਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੋ ਸੇਵਕ, ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਣਬਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰੂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਚਰਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਧੁਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਨੂਰਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਜਾ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 3 ਐਤ। ਧੰਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਵੀਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 3 ਵੀਲਰ, ਕੁਝ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਆ। ਅਰੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਾ ਵੀ ਲੱਜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾ ਨਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਚੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਾਂ, ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਔਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗਿਲਵਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ।
ਬੈਨੀਹੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਗੁਜਰੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਹੈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਵੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੰਥ, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੀਮਤਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਆਰਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੂਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖੀ, ਥੋੜਾ ਆਇਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠੀਏ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੱਲ ਬ੍ਰਦਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਲੀਮ ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर से बोलो हालेलुया। हलीमता ही होनी। देखो मेरा यस्सू कितना हलीम सी, एक आवाज मारी। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਤਰਨਾ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਤਰਿਆ? ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ,
जिस पास्टर ने मैंने बुलाया बाद च आके जो प्रचार का टाइम आने वाला से मेरे कान च आके कहता पास्टर जी साडी कलीसिया चाहती आ कि तुसीं आप प्रचार करो। तो मैं क्या करो कोई गल नहीं, कहना नाराज नहीं। मैं क्या नहीं, मैं कोई नाराज नहीं। चलो उन्होंने प्रचार किया, बंदगी वधिया आई। बंदगी खत्म हुई, मेरे नाल दे जिहड़े उन्होंने कपड़ियां तो बाहर हो जाण, कहंदे मैनूं पुछना वा भी साडे पास्टर का नाम कोई इश्तिहार ते लिखिआ। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भी तुसीं शांत रहो, जे प्रभु की मर्जी सी इत्थे बोलण दी मेरी ते कोई रोक नहीं सी सकदा। हालेलुया। इज्जत मंगी नहीं जाती, समझ आई गल? इज्जत मंगी नहीं जाती, अगले नूं कहो सानू इज्जत दो जी। इज्जत बनाउणा और प्रभु यीशु दा काम है। हालेलुया। अजा इन्हां ने एक गीत बोलिया, जस्सी दा पुत। क्यों लोग दाऊद नूं याद करते हैं? ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਗੋਲੀਅਤ ਕੌਣ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਭੂਡਾ ਸੂਤਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दाऊद दे इन्ने क दुश्मन सी गिनती तो बाहर, क्योंकि एक राजा बन चुका सी और उन्हें लड़ाइयां लड़ लड़ के लड़ाई हर एक लड़ाई जिती, अपने वैरियां नूं मारिया। ते बड़े दुश्मन सी पर दा एक दुश्मन भी उन्होंने मार नहीं सकिया। ये दाऊद दी बहुत महानता है। बोलो हालेलुया। यसु मसीह नूं की कहा जांदा भला? दाऊद दा पुत्र। यसु मसीह नाल ना एवें नहीं जुड़ जाता। यसु मसीह दे नां च इज्जत एवें नहीं मिल जाती। यसु मसीह इज्जत ओनू दिंदा है जिहड़ा यसु नाम नू इज्जत दिंदा है। बोलो हालेलुया। कि ओह गल करनी मैं भी अपना एक दंद कढ़ाया, मैनू अपना हासा आई जाता है। दस रहे ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੰਦ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਕਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏਗਾ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਪ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਾ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੱਚੋ ਨੱਚੋ ਨੱਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ ਨੱਚੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ। पास्टर नूं की पता साडे ते दुखां दा पहाड़ टुटिया पिया। कलाम च लिखिआ प्रभु दी हजूरी च आनंद दी सारे दुख भुल जांदे। इत्थे आ गए इहो स्थान एक इहो जिहा हुंदा जिहड़ा मजा रब दा काम करन दे विच आ। किसे काम च नहीं जो मजा हुंदा। करके वेखो तुसीं। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। जोर से बोलो हालेलुया। एक गीत वैसे मैं भी चाहता है भी लास्ट एक गीत गा ही लीए। और सुनो जेडे लोग कल बंदगी ते नहीं से आ सके जां जेडे कल गिफ्ट नहीं दे सके अज दे सकते हैं। हालेलुया। कलाम च लिखिआ दिओ ते तुहानूं भी दित्ता। जे तुसीं किसी दे जन्मदिन ते नहीं कुछ दिंदे तुहानूं कौन दऊ?
तो साडी मिनिस्ट्री दी फाउंडेशन मीटिंग सी। फाउंडेशन दा मतलब हुंदा नींह। जिस दिन इस सेवकाई दी नींह रखी गई सी। सेवकाइयां दे विच भी बड़ी हनेरियां, झक्खड़, झोले, बड़ा कुछ आउंदा है। तो इस तो पहले लास्ट गीत में चले मैं बोलना चाहना साडे भाजी बराड़ दी एक जरी जोर दी ताली बजाओ सारे, ठीक है। कलीसिया दे जिन्ने वलंटियर ने उन्हां लई जोर दी ताली बजाओ। सारी कलीसिया अपने आप दे लई ताली बजाओ। जिन्ने साडे मैजिशियन ने इन्हां दे लई ताली बजाओ। सब प्रभु दे सेवकां दी ताली बजाओ। हुण सब तो जोर जी यीशु नाम दे लई ताली बजाओ सब जोर से। हालेलुया हालेलुया। तो इस तो पहला कि ब्रदर गीत बोलन, आओ असीं सारे जने रल के इन्हां दे लई दुआ करांगे। मैं बेनती करूंगा जिन्ने पास्टर ने मगर, पास्टर विक्टर जॉन, पास्टर चमकौर, पास्टर रंगा, जिन्ने पास्टर ने मगर सारे इत्थे आ जाइए। परमेश्वर दा सेवक बोल रहा सी भरावां दे बारे में, कईयां दे अखां दे विच अथरू वेखे इत्थे मैं। तो सिर्फ अथरू ना रहन, अगर तुहाडे भरावां नाल भैणां नाल अणबण है वा तो अज तो बाद खत्म कर दिओ, क्योंकि एक सराप जी जिहड़ी अणबण वा, एक लानत वा, एक घुण दी तरह खा जांदी तुहाडी जिंदगियां नूं। इह गल नूं नहीं सोचना भी ओहदी गलती है। बाइबल च लिखिआ जिहड़ा नीवा हुंदा ओह की कीता जांदा, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ। ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਲ ਵਧਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਵੱਲ ਵਧਾਓ। तो पास्टर चमकौर, पास्टर रंगा, पास्टर सुलखन सिंह सरपंच साडे साबका, आजो आजो हालेलुया, अगे आओ जल्दी। असीं सारे जणे ने रल के इन्हां दे लई दुआ करनी है। तो मैनूं काफ़ी दुख लगा सी कि इन्हां भरावां दे विच अणबण होई आ। असीं सारे जणे ने रल के दुआ करनी है, परमेश्वर इन्हां दी मिनिस्ट्री नूं आशीष देवे। अगे तो शैतान कदे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम इन्हां दी जिंदगी विच ना आउण देवे। अंडरस्टैंडिंग बड़ा आत्मा परमेश्वर इन्हां दी जिंदगी दे विच काम करे। जिस तरह ये प्रभु दे नाम नूं जगह बजगह जाके उच्चा करदे आ, इन्हां दे परिवार दी सपोर्ट हमेशा इन्हां नाल बनी रहे। इन्हां दी वाइफ लई दो बच्चियां, दो बेटियां ने इन्हां दियां, उन्हां दे लई, ठीक है। इन्हां दे मम्मी डैडी दे लई, इन्हां दे डैडी भी पास्टर ने, सोमनाथ उन्हां दा नाम है, पास्टर सोमनाथ जी। तो तीन ब्रदर जी, तीन ब्रदर ने, ठीक है। दो शादीशुदा ने, एक अजे छोटा आ। सारे ने इन्हां दे पूरी मिनिस्ट्री दे लई, पूरी फैमिली लई, पूरे खानदान दे लई दुआ करिए कि परमेश्वर हमेशा इन्हां नूं अपने परां दे साए थल्ले रखे। पास्टर विक्टर जॉन दुआ करनगे। आप सब अपने हाथ वधाओ इन्हां वल। हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रह करी परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਿਸ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਆਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਆਮੀਨ। तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। स्वर्गी जिंदा बाप तेरे दास दे लई दुआ करदे खुदावंद, जिन्हां नूं तू बुजुर्गी दे दिनां च भी इस्तेमाल कर रहा खुदावंदा।
खुदावंद तेरा अभिषेक हमेशा इन्हां ते ठहरिया रहे खुदावंद। प्यारे प्रभु इन्हां दे गाउण दे द्वारा, इन्हां दे प्रचार करन दे द्वारा, इन्हां दी प्रार्थना दे द्वारा जिद्दां तुसीं पहलां काम करदे रहे अगे भी डबल काम होण खुदावंद। प्रभु जी पास्टर चमकौर नूं इन्हां दे पूरे परिवार नूं बरकत दिओ खुदावंद, यीशु दे नाम च आमीन। अच्छा हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए लास्ट विच गल कह के फिर उस तो बाद बोले हालेलुया। हालेलुया। ये जिहड़ा महीना है ये प्रभु दे जन्म दा महीना है। हालेलुया। ओदी खुशी दे विच पूरे पंजाब दे, पूरे विश्व दे विच, पूरे वर्ल्ड दे विच खुशियां मनाईयां जांदियां। हालेलुया। और ये साडे लई ये क्रिसमस दा आगाज है अज तो। हालेलुया हालेलुया। फुल्ला वांगर हसन चेहरे दिन खुशी दा आया। अज तो यीशु दा जन्मदिन मना रहे हैं। हालेलुया। दुनिया जमदी आ जीन वास्ते, बोलो कादे वास्ते? जीन वास्ते। यीशु जम्मिया जे कुर्बानी वास्ते, मौत वास्ते। बोले हालेलुया। तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी, तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी। सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी, सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी। तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी, तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी। बोलो सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी, सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी। बढ़ गई अमर कहानी, बढ़ गई अमर कहानी, बढ़ गई अमर कहानी, बढ़ गई अमर कहानी। हालेलुया। ताली बजा के मैं नसिया सी, वाग युना दे विच मुसीबत फसिया सी। बाप दे घर नूं छड्ड के जद मैं नसिया सी, वाग युना दे विच मुसीबत फसिया सी। रोया विच परदेसां, रोया विच परदेसां करके बड़ी नदानी। ओ सूली वाली मौत बढ़ गई अमर कहानी, सूली वाली मौत बढ़ गई अमर कहानी। ओ तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी, ए तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी। सूली वाली मौत बढ़ गई अमर कहानी, सूली वाली मौत बढ़ गई अमर कहानी। संगत नाल रिश्ता फेर न जोड़ा मैं, हुक्म बाप जी फेर तेरा ना मोड़ा मैं। बुरी संगत नाल रिश्ता फेर न जोड़ा मैं, हुक्म बाप जी फेर तेरा ना मोड़ा मैं। हथ कन्ना नू लावा, हथ कन्ना नू लावा, तौबा करा छुपानी। सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी, ओ सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी। ओ तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी, तन तन यीशु तू, तन तेरी कुर्बानी। सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी, सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी।
के बड़ी नदानी बोलो सूली वाली बन गई अमर कहानी, ओ सूली वाली मौत बन गई अमर कहानी। बुरी संगत नाल रिश्ता फेर न जोड़ा मैं, हुक्म बाप जी फेर तेरा ना मोड़ा मैं। हाँ बुरी संगत नाल रिश्ता फेर न जोड़ा मैं, हुक्म बाप जी फेर तेरा ना मोड़ा मैं। हथ कनानू लावा, हथ कनानू लावा, तौबा करा जवानी, सूली वाली बात बन गई अमर कहानी, सूली वाली बात बन गई अमर कहानी। तन तन यीशु तू तन तेरी कुर्बानी, तन तन यीशु तू तन तेरी कुर्बानी। हालेलुया सूली वाली बात बन गई अमर कहानी, सूली वाली बात बन गई अमर कहानी। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। यार यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। यीशु तो कुर्बान साडा दिल ते साडी जान, यीशु तो कुर्बान साडा दिल ते साडी जान, बस यीशु दे ईमान, बस यीशु दे ईमान, गल्ला बहुतिया कर देना। असी हम फौजी यीशु दे मरने तो डर देना, असी हम फौजी यीशु दे मरने तो डर देना। हाँ मौत डर देना, मरने तो डर देना, मौत डर देना, मरने तो डर देना। दुखा दे विच झगड़े लखा लोग बचाई के, दुखा दे विच झगड़े लखा लोग बचाई दे। जो पुल में भटके फिरदे सच दे रस्ते पाई दे, जो पुल में भटके फिरदे सच दे रस्ते पाई दे। किसे ते पई मुसीबत नू हो, किसे ते पई मुसीबत नू असी कदे भी कर देना। असी हम फौजी यीशु दे मरने तो, असी हम फौजी यीशु दे मरने तो डर देना, असी हम फौजी यीशु दे मरने